So as per your last class, we have started your D'Alembert's ratio test. Actually, in order to test the convergence of a given series of positive terms, we have overall, as per the syllabus, 6 different methods. Comparison test, D'Alembert's ratio test, Cauchy's root test, Cauchy integral test, Rabi's test, and logarithmic test. These are the 6 methods to verify whether the given series is convergent or not. Meaning of convergence is whether limit exists or not. So successfully we completed your first one, comparison test, and later we entered into D'Alembert's ratio test. So as per the procedure, very simple, comparing with your comparison test. After selecting your general term, you are just calculating un plus 1. So it is un plus 1, and directly you are calculating the limit un by un plus 1, and after getting that limit, you just verify a condition. If the limit is greater than 1, directly it is convergent, less than 1 it is divergent, and equal to 1 this is not applicable. అంటే వచ్చిన లిమిట్ ని మనం 1 తోటి కంపారిజన్ చేస్తున్నాం. లెస్ దెన్ 1 అయితే డైవర్జెంట్ అనండి, గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే కన్వర్జెంట్, ఈక్వల్ టు 1 మెథడ్ నాట్ అప్లికేబుల్. అది కొంచెం మనం ఆ కండిషన్స్ గుర్తుండాలి. అదే కంపారిజన్ టెస్ట్లో ఏంటి అని అంటే లిమిట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చి విఎన్ అనే సిరీస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అది డైవర్జెంట్ అయితే డైవర్జెంట్, కన్వర్జెంట్ అయితే కన్వర్జెంట్. ఒకవేళ లిమిట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే దట్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కంపారిజన్. Now just I give you the continuation of your same D'Alembert's ratio test. Today I give you somewhat different problems. So కొంచెం జాగ్రత్తగా రాసేసుకోండి. So open your notes and write down the first problem on again D'Alembert's ratio test. Problem is test the convergence of so they have given here it is x divided by 1 into 2, not 1.2, 1 into 2 plus x square divided by 2 into 3 plus x cube divided by 3 into 4 plus so on. So they have given one particular series to verify the convergence of that. Here everything is given, you don't know the value of x. సో ఇప్పుడు మనం ఆ ఎక్స్కి ఏం కండిషన్ పెడితే మనకి ఇది కన్వర్జెన్స్ అవుతుంది అనేది చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఆటోమేటికల్లీ ఈవెన్ దో ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ అన్నోన్, యూ కెన్ సే దట్ పాజిటివ్ సిరీస్ ఓన్లీ. సో ఫర్ ద given series of positive terms. So I'm just supposing given series of positive terms. సో కన్సిడర్ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మనకి సಮೇషన్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు, మనకి అది ప్లస్లలో ఇచ్చారు కాబట్టి సేమ్ అదే రాయండి. ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 1 ఇంటూ 2 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ 3 ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3 ఇంటూ 4 ప్లస్ సో ఆన్ అంటారు. ఇప్పుడు నేను దీన్ని సಮೇషన్లో రాస్తాను. ఒక్కసారి చూడండి, ఫస్ట్ టర్మ్ని ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయండి. ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్, దాని పవర్లో ఏం లేదు అంటే 1 ఉన్నట్టు. అదే పవర్ 1 కింద కూడా ఉంది, 1 ఉంది, మళ్ళీ 2 ఉంది. నేను జనరల్ టర్మ్ రాయాలి అంటే ఏం రాస్తాను అంటే ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అని రాస్తాను. నేను రాసి డివైడెడ్ బై అని చెప్పేసి కింద కూడా మనకు అదే పవర్ తోటి ఉంది కాబట్టి ఎన్ రాసి ఎన్ ప్లస్ 1 అని రాస్తాను. మీకు ఏమైనా డౌట్ అనిపిస్తే substitute n equal to 1 there. If I write n equal to 1, x power 1 divided by 1 into 2. వీలైతే ఇంకొక చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ సమ్మేషన్ మీన్స్ ప్లస్ n equal to 2 రాయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 into 3 అవుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఆల్ ద టర్మ్స్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్మేషన్ n equal to 1 to infinity x power n divided by n into n plus 1. So therefore I can say that summation un it is equal to summation x power n divided by n into n plus 1. అంటే మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ని ముందు సమ్మేషన్లో రాశారు. దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ నౌ యూ కెన్ రైట్ ద జనరల్ టర్మ్ un. జస్ట్ యూ రిమూవ్ సమ్మేషన్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. యూ కెన్ రైట్ x power n divided by n into n plus 1. This is the general term. So based on that general term, now you are calculating un plus 1. అంటే n ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ n plus 1 అని రాయండి.
x to the power of n plus 1 divided by it is n plus 1 ఇంటూ ఇక్కడ కూడా n plus 1 plus 1 అవుతుంది. n ఉండే దగ్గర n plus 1 అని రాశారు. సో ఆన్ సింప్లిఫికేషన్ x పవర్ n plus 1 divided by it is n plus 1 into this becomes n plus 2. So once you know about that un plus 1, now as per the procedure, you are just calculating the ratio. So therefore, I am just finding un divided by un plus 1. So un ante x power n divided by n into n plus 1. Totally divided by un plus 1 రాయాలి, నేను దాన్ని రివర్స్ లో రాస్తున్నా. సో n plus 1 into n plus 2 divided by x to the power of n plus 1. మొత్తం డివైడ్ చేసే బదులు నేను జస్ట్ రాశాను. సో ఏం క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి, ఒకటి n plus 1 ఇక్కడ n plus 1, x పవర్ n ఇక్కడ కూడా ఒకటి x పవర్ n క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మిగిలిన టర్మ్స్ ని రాసేయండి. సో ఇన్ ద న్యూమరేటర్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ n plus 2 అండ్ డినామినేటర్లో ఇక్కడ n ఉంది, దాని తర్వాత x పవర్ n ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఇక్కడ x పవర్ 1 ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే x ఉన్నట్టు. సో ఇంకా ఏమన్నా సింప్లిఫై చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా చూడండి. న్యూమరేటర్ n వినబడుతుంది, డినామినేటర్ n ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ n ఈస్ కామన్, సో దట్ యూ కెన్ రైట్ 1 plus 2 by n. Overall it is divided by n and here it is x. So again you can cancel that n term. సో n క్యాన్సిల్ అయింది, మనకు మిగిలింది 1 plus. So directly this becomes 1 plus 2 by n. Overall it is divided by x అన్నట్టుగా రాస్తారు. ఇప్పుడు దీనికి లిమిట్ అప్లై చేసేయండి. సో ఆఫ్టర్ మేకింగ్ ద సింప్లిఫికేషన్ లిమిట్, స్క్రీన్ రావట్లేదమ్మా, 5f6. అమ్మ రాజేశ్వరి, ఈజ్ ఇట్ ఓకే నౌ? స్క్రీన్ విజిబుల్? ఓకే సార్, విజిబుల్ సార్. రైట్. సో ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ f6 ఓన్లీ. రైట్, un by un plus 1. I am just calculating the limit. Limit n tends to infinity, 1 plus 2 by n overall divided by x. So wherever n is there, you write down directly infinity. So it becomes 1 plus something divided by infinity, 0 divided by x. So you are getting the final answer is 1 by x. ఇప్పుడు నేను D'Alembert రేషియో టెస్ట్ యూజ్ చేయాలి. కన్వర్జెంట్ అని ఎప్పుడు అంటారు చెప్పండి, యాజ్ పర్ ద ప్రొసీజర్. When do you say that convergent? Greater than 1, sir. By D'Alembert's ratio test. So the given series is convergent. The given series is convergent if ఎప్పుడు మనకు వచ్చిన లిమిట్ ఆ 1 by x ఏదైతే ఉందో that should be greater than 1. That means cross multiplication లో 1 greater than x. That means x is less than 1 అని రాస్తారు. So under that particular condition only you are going to say that it is convergent. పొరపాటున x equal to 1 అని రాసాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ మెథడ్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సో అందుకని మ్యాక్సిమం ఫోకస్ ఏంటి అంటే అది కన్వర్జెంట్ అవుతుందా కాదా అన్నది మాత్రమే చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓకేనా? రైట్, యూ రైట్ డౌన్ ద సొల్యూషన్ ఇన్ యువర్ నోట్స్. Five F6, is it okay now? ఒకవేళ కనిపించకపోతే ఒకసారి సైన్ అవుట్ అయ్యి మళ్ళీ సైన్ ఇన్గా. ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయాలన్నా ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద సమ్మేషన్ ఫస్ట్. Once you know the summation, then you can select your general term. Then finding un plus 1. Take the ratio. Simplify in a tarvata, then you apply your limit. If limit greater than 1, convergent, less than 1, divergent, equal to 1, not applicable.
కంప్లీటెడ్ సార్. ఓకేనా, లాస్ట్ వరకు రాసారా? ఎస్ సార్. లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఏది ఇక్కడున్న మనకి లిమిట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత యాజ్ పర్ డిఎల్ఎంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సే కన్వర్జెంట్ లిమిట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 1. మనకు వచ్చిన ఆ లాస్ట్ ఆన్సర్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితేనే కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. సో మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ని నేను కన్వర్జెంట్ అని చెప్పాలి అంటే 1/x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1, లేదా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 1 గ్రేటర్ దెన్ x అవుతుంది. దాన్ని రివర్స్లో రాస్తే x లెస్ దెన్ 1 అని అవుతుంది అన్నట్టు. అంటే ఎప్పుడైనా కానీ కన్వర్జెంట్ మీదనే ఫోకస్ చేయాలి. మీరు కావాలని డైవర్జెంట్ మీద అంటే నెగిటివ్ థింకింగ్ అనేది ఉండకూడదు. ఎప్పుడైనా కానీ కన్వర్జెంట్ మీదనే ఫోకస్ చేస్తే మనకి ఈజీ అవుతుంది. అది ఓకేనా. లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ సింపుల్, ఏం లేదు, వచ్చిన లిమిట్ మనకి గ్రేటర్ దెన్ 1 కావాలి. రైట్, 704. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. For what value of x the series 1 plus x by 2 plus x square by 5 plus x cube by 10 plus so on is convergent. So they have given one separate problem again. Instead of giving summation directly, they have given one expression asking to find out the value of x so that the series is convergent. Same ఇదే మోడల్లో మళ్ళీ ఎక్స్కి ఏం రాస్తే అది కన్వర్జెంట్ అవుతుంది అన్నది చెక్ చేయమని అంటున్నారు. సో ముందు సమేషన్లో రాయడమే గ్రేట్ అది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సమేషన్లో ఇస్తే ప్రాబ్లం లేదు. సో సమేషన్లో రాయాలి అని అంటే ముందు ఒక స్టేట్మెంట్ రాయండి. ఫర్ ద గివెన్ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ కన్సిడర్, అక్కడ సమేషన్లో లేదు కాబట్టి 1 plus x by 2 plus x square by 5 plus x cube by 10 plus so on. దీన్ని ఇప్పుడు సమ్మేషన్లో రాయాలి. ఏం లేదు, ఒక ఫస్ట్ 2-3 టర్మ్స్ చూసుకుంటే మనకు ఐడియా వస్తుంది. ముందుది 1 ఉంది, సరే 1 అంటే డైరెక్టే చేయలేము. పక్క చూడండి, ఎక్స్ ఉంది, పవర్ 1 ఉంది, కానీ కిందికి వచ్చేసరికి 2 అయింది. అంటే పైన పవర్కి కింద ఒకటి ప్లస్ అయింది అన్నట్టు. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ పవర్ 2 ఉంది, కిందకి వచ్చేసరికి ప్లస్ కాలేదు, 5 అయింది. ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ 3 ఉంది, కిందకి వచ్చేసరికి 10 అవుతుంది. రాజేశ్వరి, దీన్ని ఎట్లా రాస్తే మనకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందో చూడాలి. ఏం లేదు, కొంచెం ఆలోచన చేయండి. సపోజ్ నేను ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అని రాస్తా, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అని రాస్తాను. ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు నేను 1 కనుక రాస్తే ఫస్ట్ది పోతుంది, సెకండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి బెటర్ యూ స్టార్ట్ విత్ ఎన్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఎక్స్ పవర్ 0 అంటే డెఫినెట్గా 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ డినామినేటర్ని ఏం రాయాలన్న చూడాలి. ఫస్ట్ దాన్ని పక్క పెట్టండి, అది అర్థం కాదు. సెకండ్ దానికి వస్తే పైన పవర్ 1 ఉంది, కింద 2 ఉందంటే పొరపాటున n+1 అని రాశాను అనుకోండి, మరి సెకండ్ దానికి పాసిబుల్ అవుతుందా చూడు. ఎక్స్ పవర్ 2 అవుతుంది, డివైడెడ్ బై 2+1 అంటే 3 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ 3 లేదు, మనకు 5 అని ఉంది. సో 2 రాస్తే 5 వచ్చేటట్టుగా ఏం చేయాలి? పోనీ 2n+1 అని రాస్తావా? n ఇంటూ n+1 అని రాస్తావా? n ఈక్వల్ టు 2 కనుక రాస్తే 2 ఇంటూ అది 3 అవుతుంది, 6 అవుతుంది అప్పుడు. పోనీ ఇంకా ఏమైనా రాద్దామా? 2n+1 అని రాసాం అనుకోండి. ఓకే, మరి ఫస్ట్ది సాటిస్ఫై అవుతుందా చూడు. 2n+1 అని రాస్తే n ఈక్వల్ టు 1 అని కనుక రాస్తే 3 అవుతుంది, రావట్లేదు. ఈ ఓన్లీ n+1 అని రాసినా రాదు. నేను ఒక చిన్న లాజిక్ ఇట్లా ఇస్తాను చూడు, n² + 1 అని రాస్తాను.
కావాలంటే మీరు n ఈక్వల్ టు 0 రాయండి. n ఈక్వల్ టు 0 రాస్తే x పవర్ 0 అంటే 1 డివైడెడ్ బై 1 ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేసింది. n ఈక్వల్ టు 1 రాయండి. x పవర్ 1 డివైడెడ్ బై n ఈక్వల్ టు 1 రాస్తే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 అవుతుంది. n ఈక్వల్ టు 2 రాయండి. x స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 5 అవుతుంది, గ్యారంటీ వచ్చింది. n ఈక్వల్ టు 3 x క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అంటే 10 అని అవుతుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు అన్ని వాల్యూస్ వస్తున్నాయి అన్నట్టు ఇక్కడ. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనకు వచ్చింది కాబట్టి summation un that is equal to, so I can write here summation x power n divided by n square plus 1. సో ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి మీరు ఏమని రాస్తారు, ఓన్లీ un ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ తీసేస్తే x పవర్ n డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్ ప్లస్ 1. సో వన్స్ యూ నో దట్ జనరల్ టర్మ్, అది వచ్చింది అని అంటే మిగతా అన్ని ఈజీగా రాసేయచ్చు. సో కన్సిడర్ ఐఎమ్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ un ప్లస్ 1. సో un ప్లస్ 1 అంటే x టు ది పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ది n ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేయండి. x టు ది పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఇట్ బికమ్స్ n స్క్వేర్ ప్లస్ 2n ప్లస్ 1 ఉంటుంది, ప్లస్ 1 ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 2 అవుతుంది. సో ఇది un ప్లస్ 1. సో దేర్ ఫోర్ un డివైడెడ్ బై un ప్లస్ 1 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. un మీన్స్ x పవర్ n డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్ ప్లస్ 1 totally divided by un plus 1. Better you reverse it. So n square plus 2n plus 2 divided by x to the power of n plus 1. So make the simplification. We have x power n and only x power n is cancelled and the remaining terms as it is. So from the numerator, if I am going to take n square is common, so 1 plus it becomes 2 by n plus 2 by n square. Overall it is divided by, even in the denominator also, if I take n square is common, 1 plus 1 by n square, and still we have here it is x power n, అది క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకా x ఉంటుంది మనకి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయ్యేది ఏముంది, n స్క్వేర్ పోతుంది. సో డైరెక్ట్లీ now this is equal to, your simplification is 1 plus 2 by n plus 2 by n square divided by 1 plus 1 by n square, this is into x. So this is the simplification of un divided by un plus 1. Now based on that, now again you are calculating the limit. So consider limit n tends to infinity un by un plus 1. So directly limit n tends to infinity un by un plus 1 means 1 plus 2 by n plus 2 by n square. Overall it is divided by 1 plus 1 by n square into x. Now wherever n is there, you are directly substituting infinity, so it becomes 1 plus that becomes 0 plus 0. Overall it is divided by 1 plus it becomes 0 and here it is x. So you are getting the final answer is 1 by x. 1 by x. ఇప్పుడు మనకు కన్వర్జెంట్ కావాలి అని అన్నారు. కన్వర్జెంట్ కావాలి కాబట్టి యాజ్ పర్ యువర్, మనం ఏ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, D'Alembert's test. సో డైరెక్ట్లీ నౌ యు ఆర్ రైటింగ్ బై D'Alembert's ratio test. సో బై D'Alembert's ratio test comma the given series is convergent. ఎప్పుడంటా మనం కన్వర్జెంట్ అని, Greater than 1. Greater than 1. అంటే మనకు వచ్చిన ఫైనల్ ఆన్సర్ 1 by x is greater than 1. దట్ ఈస్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 1 greater than x, దట్ మీన్స్ x is less than 1. అది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. మనకు ప్రొసీజర్ తెలిస్తే దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటూ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు ఇది. సో ఇప్పుడు x less than 1 అయితేనే మనకిచ్చిన సిరీస్ అనేది కన్వర్జెంట్ అవుతుంది.
సమేషన్లో ఇవ్వనప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా అది ఏం రాస్తే వస్తుందన్నది ఒక్కటి చెక్ చేస్తే చాలు, మిగతా ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్. ఈ మిడ్ ఎగ్జామినేషన్స్ పేపర్ మనం కరెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు 573 నుంచి ఆ రూల్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందరూ ఏం సరిగా రాయలేదు, ఒక 2-3 మెంబర్స్ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ 573 దగ్గర నుంచి అబోవ్ ఆల్ ద క్యాండిడేట్స్ ఎక్సెప్ట్ 2 or 3 మరి అందరూ బేకార్గా రాశారు ఎగ్జామ్. ఎందుకో ఫోకస్ చేయట్లేదు బాగా చదువు దాని మీద. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఒక సిరీస్ ఇచ్చారు కదా సార్, 1+x/2 +x²/5 అని. అదే ఒకవేళ ఫస్ట్ x²/2 +x³ సంథింగ్ ఇస్తే తర్వాత మనం కింద డినామినేటర్ లో దాని కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ తీసుకోవచ్చా, n³+1 అని అలా? అవునవునవును. అంటే మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ దాని కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ తీసుకోవాలా సార్? అట్లా అని కాదు, అక్కడ ఏం లేదు, మనం సమేషన్ రాసేటప్పుడు ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తే వస్తుంది అన్నది ఒక ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్నట్టు అది. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే అన్ని ఎక్స్ ఇట్లా పవర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా పోతుంది కాబట్టి న్యాచురల్గా మనం x⁴n రాయాల్సింది. ఇప్పుడు ఇక మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డినామినేటర్ ఒకటి మనకు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నది. ఫస్ట్ మామూలుగా రఫ్గా చెక్ చేయాలి, పైన 1 తీసుకుంటే కింద వస్తుందా లేదా, అట్లాగే 2 తీసుకుంటే ఎప్పుడైనా ఇంటీజర్ వాల్యూసే తీసుకోవాలి, పాయింట్లలో ఉండకూడదు n వాల్యూ అనేది. సో అందుకని ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఒకటి చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ తీసుకున్న డినామినేటర్ లో ఒక వాల్యూ వచ్చినా ఏం కదా సార్? ఒక్కటి కాదు, కనీసం ఒక 2 అన్నా చెక్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒకటే అని అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒకటే అన్నావు అనుకో, x/2 నేను ఊరికే x⁴n / n+1 అని రాసి వదిలిపెడతా, ఆ ఒక్కటే చెక్ చేస్తే. మరి మళ్ళీ మిగతాది ప్రాబ్లం ఒక మినిమం 2 అయినా చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ 1 అని ఉంది, ఆ 1 అని ఉన్న దాన్ని మనం పట్టించుకోకూడదు, మిగతా ఒక 2 టర్మ్స్ అన్న రావాలి అన్నది కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. ఓకే సార్. Completed, sir. Okay. Completed, sir. Okay. Completed, sir. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. ఇవాళ చెప్పేది గ్యారంటీగా ఎగ్జామినేషన్లో ఏదైనా ఒక టైప్లో వస్తాయి. ఇవి కొంచెం వెరైటీ టైప్స్ అన్నట్టు మనం ఇవాళ చేసేటి అంత. సో టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్, ఇది కొంచెం వెరైటీగా ఉంది. దే హ్యావ్ గివెన్ సమేషన్ 1 into 2 into 3 into so on up to n divided by 3 into 5 into 7 into so on up to 2n+1. ఇది ఆల్రెడీ సమేషన్లో ఇచ్చారు కానీ వెరైటీగా ఉంది. ఇది మనకు కూడా ల్యాబ్ ఉంటుందా అని అన్నారు. ఏం ల్యాబ్? మ్యాథ్స్కి ల్యాబ్ ఏమి ఉండదు కదా. మీకు 15th నుంచి అందరికీ ల్యాబ్ వర్క్ ఉంటుంది, మీరు కాలేజీకి రావాల్సి వస్తుంది. మన మ్యాథ్స్కి ఏమి ఉండదు ల్యాబ్. 15 days ల్యాబే ఉంటుందా సార్? 15 days ల్యాబే ఉంటుంది. అన్ని ల్యాబ్లు మీకు 4 ల్యాబ్లు ఉంటాయి కదా సిఎస్సి వాళ్ళకి, తెలుసు కదా మీకు సిలబస్. ఆ 4 ల్యాబ్లు ఉంటాయి, రోజు ఒక ల్యాబ్ అందరికి బ్యాచ్ వైజ్గా డివైడ్ చేస్తారు.
టైం టేబుల్ కూడా పంపిస్తారు మీకు. అది వచ్చిన తర్వాత ఏ రోజు ఏం ల్యాబ్ ఉన్నదనే దాన్ని బట్టేసి మీరు అటెండ్ కావాలి. కంప్లీట్ 15 days. ఇదొక ప్రాబ్లం చూడండి. దిస్ ఈజ్ సమ్వాట్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ కంపేరింగ్ విత్ యువర్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్. టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ సಮೇషన్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఇచ్చారు. అక్కడ మనం మొత్తం ఇదంతా కలిపి ఒకటే టర్మ్, ఇది 1 into 2 into 3 into so on n డివైడెడ్ బై 3, 5, 7 so on 2n plus 1. n ఈక్వల్ టు ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. n ఈక్వల్ టు 1 అని రాస్తే యూ విల్ గెట్ 1 term, 2 రాస్తే అనదర్ టర్మ్ అండ్ సో ఆన్. x less than 1 అయితే డైవర్జెంట్ అవుతుంది అని అన్నారు. ఎట్లా డైవర్జెంట్ అవుతుంది? నేను C5 ఈ మనకు వచ్చిన మొత్తం లిమిట్ 1/x అని ఉంది. 1/x అనేది గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితేనే కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. లెస్ దెన్ 1 అయితే కన్వర్జెంటా? కాదు. ఒకసారి ఆ ప్రొసీజర్ చూడు. డిఎల్ఎంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్లో ప్రొసీజర్ గుర్తుండాలి. ఒక్కసారి దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లం చేద్దాం చూడండి. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి, చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది ఇది. మీకు మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ కనుక ఐడియా ఉంటే దాన్ని బేస్ చేసుకుంటూ రాయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ద గివెన్ series of positive terms. Let already summation లోనే ఇచ్చారు కాబట్టి summation un it is equal to summation 1, 2, 3 so on up to n. Total it is divided by 3, 5, 7 so on 2n plus 1. This is they have given. ఇది వాళ్ళు మనకి ఇచ్చినది. సో దీంట్లో నుంచి ఓన్లీ జనరల్ టర్మ్ un ఈక్వల్ టు ఎలిమినేట్ దట్ సమ్మేషన్. సో 1, 2, 3 so on up to n divided by 3, 5, 7 so on up to 2n plus 1. So this is your general term. So once general term is there, now you are constructing un plus 1. So consider, ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు ఉండాలి. un+1 మీకు మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ఐడియా ఉందమ్మా? మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్లో ఏం చేస్తారు అంటే వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రైట్ n+1th టర్మ్, దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ యు ఆర్ రైటింగ్ nth టర్మ్. nth టర్మ్ రాసిన తర్వాతనే n+1th టర్మ్కి వస్తుంది అన్నట్టు. సేమ్ అదే మోడల్లో ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక మనకి ఎక్కడన్నా ఇస్తే వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రైట్ un+1, రైట్ డౌన్ ఫస్ట్ nth టర్మ్, దెన్ యూ ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ n+1th టర్మ్. దట్ మీన్స్ 1, 2, 3 so on up to nth టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసి n+1th అంటే లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత n ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ n+1 అని రాస్తారు. టోటల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై అంటే nth టర్మ్ రాసినాకనే n+1th. సో డినామినేటర్లో కూడా 3, 5, 7 so on nth టర్మ్ ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటూ n+1 అంటే 2 into n ఎక్కడైతే ఉందో n+1 + 1 అని రాస్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ బై యూజింగ్ యువర్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ స్టెప్ అన్నట్టు. సో ఈ టర్మ్స్ ఇలా కనుక ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా nth టర్మ్ రాసినాక n+1th టర్మ్కి వెళ్ళాలి. సింప్లిఫై చేస్తే 1, 2, 3 so on up to n it is n+1. Overall it is divided by 3, 5, 7 so on to n+1 and that becomes 2 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే 2n + 2 + 1 అని ఉంది కాబట్టి +3 అవుతుంది. లాజిక్ అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎప్పుడైనా అలాంటి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ లాగా ఒకటే గనక ఇచ్చినప్పుడు, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ యూ రైట్ nth టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, కంటిన్యూషన్ n+1. n+1 అంటే మళ్ళీ మొదటి నుంచి రాయకండి, లాస్ట్ టర్మ్ ఎక్కడైతే ఆగిందో దాని కంటిన్యూషన్ లో రాస్తారు. సో వన్స్ యూ నో దట్ un+1, సో దేర్ ఫోర్ un divided by un+1. So un means 1, 2, 3 so on up to n divided by 3, 5, 7 so on up to 2n plus 1 divided by un plus 1 రాయాలి. I am writing in the reverse order. So 3, 5, 7 so on up to 2n plus 1 into 2n plus 3. Overall it is divided by 1, 2, 3 so on up to n into n plus 1. So once you have given that ratio, any cancellations, ఇక్కడ ఉన్న న్యూమరేటర్ ఫస్ట్ ఇది మొత్తం ఇక్కడ nth టర్మ్ వరకు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2n + 1 వరకు ఉంది, ఇక్కడ కూడా 2n + 1 వరకు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో అన్ని క్యాన్సిల్ కాగా మిగిలిన టర్మ్స్ ఏమున్నాయి న్యూమరేటర్లో
అక్కడ 2n+1 వరకు పోయింది కాబట్టి 2n+3 మిగులుతుంది న్యూమరేటర్లో, డివైడెడ్ బై ఇక్కడ 2n+1 వరకు అయిపోయింది, ఇక్కడ n వరకు అయిపోయింది, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ n+1. సో దీంట్లో మళ్ళీ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో n ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ ఐ టేక్ n ఈస్ కామన్, 2 + 3/n, ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై n కామన్, 1 + 1/n. మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఆ n అనే టర్మ్ని. సో యూ కెన్ క్యాన్సిల్ దిస్ అండ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఫైనల్ సింప్లిఫికేషన్ 2 + 3/n divided by 1 + 1/n. So after getting that, now you are applying limit n tends to infinity un divided by un+1. So it is limit n tends to infinity, that becomes 2 + 3/n divided by 1 + 1/n. So apply your limit n equal to infinity value. So wherever n is there, infinity means 2 plus that becomes something divided by infinity 0, and this is also 1 + 0. So you are getting final answer is 2. మనకు వచ్చిన ఫైనల్ ఆన్సర్, ఈజ్ ఇట్ less than 1 or greater than 1? Greater than 1. So greater than 1 వచ్చినప్పుడు by D Alambert's ratio test, the given series is ఏమంటాం, కన్వర్జెంట్ డైవర్జెంట్? Convergent. రైట్, ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్స్ అనే టర్మ్ ఏం లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ దట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. సో ఇక్కడ కొంచెం అంటే డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. ఇట్లా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ లాగా మనకు ఒకటే టర్మ్ ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ ఇండక్షన్ మెథడ్ అప్లై చేయాలి. ముందు nth టర్మ్ రాసినాకనే కంటిన్యూషన్లో n+1. అదొక్కటి కొంచెం ఐడియా ఉంటే మనకి ప్రాబ్లం ఈజీ అవుతుంది. రాసేయండి. అంటే ఏ సిరీస్ వచ్చినా ఫస్ట్ nth టర్మ్ రాసి n+1 టర్మ్ రాయాలి సార్. అవును. అట్లా ఎప్పుడైనా మనకు అంటే సెపరేట్ టర్మ్ లాగా లేదు, అన్ని ప్లస్ అని ఏమి ఇవ్వలేవాడు, ఓన్లీ సమేషన్ చెప్పి ఒకటే టర్మ్ ఇచ్చాడు అన్నట్టు. ఎప్పుడైనా అట్లా ఇచ్చినప్పుడు అదే పద్ధతి. ఇలాంటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో. సార్ ఇన్ కేస్ ప్లస్ ఇచ్చారనుకో సార్, ప్లస్ ఇచ్చారు అని అంటే మనం చెప్పాం సార్ n ప్లేస్ లో n+1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా సార్, ఎంత టర్మ్ రాయకుండా. అట్లా కాదు, మనకి ఓన్లీ ఇప్పుడు నువ్వు అట్లాగే రాసావనుకో, సమేషన్లలో ఆల్రెడీ అక్కడ సమేషన్లో ఇచ్చారు అంటే ఆ కంప్లీట్ టర్మ్ అంతా జనరల్ టర్మే UN అన్నట్టుగా వస్తుంది. అట్లా నువ్వు ఓన్లీ ఆ n రాసి డినామినేటర్లో 2n+1 అని రాసావు అనుకో, ఇప్పుడు నేను n = 1 అని రాస్తే మనకు ఆ మొత్తం టర్మ్ రాదు, కంప్లీట్గా రావట్లేదు. అది అందుకని ఓన్లీ అదొక్కటి కాకుండా కంప్లీట్ టర్మ్ రాస్తారు. ఓకే సార్.
మనం ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాబ్లంలలో మనకు ఒక టర్మ్ ఇచ్చి ప్లస్ ఇంకొక టర్మ్ ఇచ్చి ప్లస్ అట్లా ఇచ్చుకుంటూ పోయారు కాబట్టి ఓన్లీ లాస్ట్ దానికి ఒకటే టర్మ్ రాసేస్తే సరిపోతుంది. అక్కడ ప్లస్ ప్లస్లలో ఉన్నాయి కాబట్టి సಮೇషన్లో రాసాం. ఓకే సార్. ఓకే 5J4. Completed, sir. Okay, right. ఇంకొకటి లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇస్తామా? With that we can close your D'Alembert's ratio test. I am covering all different types of problems. మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా ఇచ్చినా కానీ చేసేటట్టు. సో ఇది ఇంకొకటి లాస్ట్ టైప్ ఇది. సో టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్, దీంతో మనం ఇది క్లోజ్ చేయొచ్చు. టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ 3, 6, 9 so on up to 3n divided by 4, 7, 10 so on up to 3n plus 1. నేను ఓన్లీ ఇక్కడ దాకానే ఇచ్చాను అనుకోండి, సేమ్ ఇంత ముందు పద్ధతి లాగానే చేస్తారు. అవునా దీక్షిత? సేమ్ ఇదే మోడల్. కాకపోతే ఇంటూ అని చెప్పేసి ఇంకొక టర్మ్ ఇస్తున్నాను అడిషనల్గా. 5n డివైడెడ్ బై 3n plus 2. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. మరి ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి అన్నది కావాలి. ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే టర్మ్ ఇస్తాను, సేమ్ ఇంత ముందు లాగానే చేస్తాం అక్కడ. సరే, ముందు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేయండి. సో సొల్యూషన్ ఫర్ ద గివెన్ series of positive terms. సో ఆల్రెడీ సమ్మేషన్లో ఇచ్చారు కాబట్టి లెట్ summation un it is equal to, they have given summation 3, 6, 9 so on up to 3n divided by 4, 7, 10 so on up to 3n plus 1 into 5n divided by 3n plus 2. ఇది మనకు అడిషనల్ టర్మ్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ un, సమ్మేషన్ వదిలిపెట్టేయండి. 3, 6, 9 so on up to 3n divided by 4, 7, 10 so on up to 3n plus 1 into 5n divided by 3n plus 2. ఇది మనకి జనరల్ టర్మ్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు అసలు ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ n+1th టర్మ్ రాయాలి. కన్సిడర్, కొంచెం అందరు జాగ్రత్తగా వినండి, un+1 అంటే సేమ్ ఇంతకుముందు లాగానే ఇండక్షన్ మెథడ్ టైప్లో రాస్తాను. నేనేం చేస్తానంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ టర్మ్నే చూడండి, సేమ్ ఇంతకుముందు లాగానే 3, 6, 9 సో ఆన్ nth టర్మ్ రాసి ఇంటూ n+1th టర్మ్ అంటే n ఉండే ప్లేస్లో n+1 అని రాస్తారు. డివైడెడ్ బై 4, 7, 10 సో ఆన్ అప్ టు nth టర్మ్ వరకు అక్కడ ఇచ్చింది రాసి ఇంటూ 3 ఇంటూ n+1 మళ్ళీ +1 అంటే n ఉండే దగ్గర మళ్ళీ n+1 అని రాస్తారు. జాగ్రత్త చూడండి అమ్మ, ఒక ఫస్ట్ టర్మ్ను మాత్రమే నేను ఫోకస్ చేస్తున్నా. ఆ ఫస్ట్ టర్మ్లో ముందు nth టర్మ్ రాసి కంటిన్యూషన్లో n+1th టర్మ్ రాశాను. అయితే ఇంకొకటి ఇంటూ అని ఉంది, అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు యూఎన్లో ఏముందంటే nth టర్మ్తో పాటు ఇంటూ సంథింగ్ అన్నట్టుగా ఉంది. ఇప్పుడు n+1th టర్మ్తో పాటు n+1th టర్మ్తో మల్టిప్లై చేయాలి. మళ్ళీ జాగ్రత్త చూడండి, ప్రీవియస్లీ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ యూఎన్ nth టర్మ్ ఇంటూ సమ్ వాల్యూ అట్లా వచ్చేసింది. అట్లాగే ఇప్పుడు un+1 అన్నప్పుడు n+1th టర్మ్ రాసి ఇంటూ ఆ n+1th టర్మ్ రాయాలి. అగైన్ డోంట్ రైట్ nth టర్మ్ ఇయర్. సో దిస్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై n+1th టర్మ్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న దాంట్లో 5 ఇంటూ ఆ పవర్ రాయండి. n ఎక్కడైతే ఉందో n+1 డివైడెడ్ బై 3 ఇంటూ n+1
సో అక్కడ +2. అమ్మ ఇది లాజిక్ అర్థమవుతుందా? మళ్ళీ చూడండి, యూఎన్ రాసేటప్పుడు nth టర్మ్ మల్టిప్లైడ్ బై సమ్ వాల్యూ. సేమ్ అట్లాగే UN+1 రాసేటప్పుడు n+1th టర్మ్ మల్టిప్లైడ్ బై n+1th టర్మ్ తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. సో అక్కడ ఏదైతే మల్టిప్లై చేసామో ఆ మల్టిప్లికేషన్లో n ఉండే దగ్గర n+1 అని రాయండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? Yes, sir. ఓకే సార్. Yes, sir. టెన్షన్ పడకండి. ప్రీవియస్లీ దట్ టర్మ్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై సమ్ వాల్యూ. సో UN+1 అని అంటే రైట్ డౌన్ n+1th టర్మ్ మల్టిప్లైడ్ బై సమ్ వాల్యూ. మళ్ళీ ఆ సమ్ వాల్యూ అంటే ఎక్కడైతే n ఉందో n+1 లాగా రాస్తారు. సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తాను నేను. సో ఏం మిగులుతుంది? 3, 6, 9 సో ఆన్ 3n. అక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే 3n + 3 అవుతుంది. డివైడెడ్ బై ఇన్ ద డినామినేటర్ 4, 7, 10 so on up to 3n+1 into that becomes 3n + 3 + 1 అంటే +4 into 5 power n+1 divided by 3n + 1 అంటే ఇక్కడ 3n + 3 అవుతుంది. సో +5 అవుతుంది అక్కడ. ఇది మనకు కావాల్సిన UN+1. సో వన్స్ యూ నో దిస్ UN+1, therefore you are calculating UN divided by UN+1. UN means 3, 6, 9 so on up to 3n divided by 4, 7, 10 so on 3n + 1 into దాని కంటిన్యూషన్ అనే 5 power n divided by 3n + 2. టోటల్లీ డివైడెడ్ బై UN+1 రాయాలి. నేను రివర్స్లో రాస్తున్నా. 4, 7, 10 so on 3n+1 into 3n + 4 divided by 3, 6, 9 so on 3n into 3n + 3. ఇంకొకటి ఉంది, దీన్ని కూడా రివర్స్లోనే రాయాలి. అంటే 3n + 5 డివైడెడ్ బై 5 power n+1. అది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. ఇప్పుడు ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయనేది చూడండి. సో అప్ టు 3n, ఇక్కడ అప్ టు 3n క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ అప్ టు 3n + 1 అప్ టు 3n + 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఒక 5 power n, ఇక్కడ ఉన్న 5 power n కూడా ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మొత్తం కాకుండా కొంచెం ఓన్లీ n అదొకటే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మిగిలిన టర్మ్స్ రాస్తారు. సో న్యూమరేటర్లో అప్ టు 3n + 1 వరకు పోయింది కాబట్టి 3n + 4, ఇంకొక టర్మ్ కూడా ఉంది న్యూమరేటర్లో 3n + 5 డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో అప్ టు 3n + 1 వరకు అయిపోయింది కాబట్టి 3n + 2 ఉంది ఇక్కడ. ఇంకొక దాంట్లో 3n + 3 ఉంది ఇంటూ ఇక్కడ అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి అక్కడ 5 power n వరకు అయిపోయింది. 1/5 మిగులుతుంది ఇంకా. సో ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేయొచ్చు. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో ఒకవేళ n కనుక కామన్ తీస్తే, ఇక్కడ n కామన్ తీస్తే 3 + 4/n, ఇక్కడ కూడా n కామన్ తీస్తే 3 + 5/n. డినామినేటర్లో n కామన్ 3 + 2/n, here also n కామన్ 3 + 3/n and it is 1/5. So on cancellations directly n, ఇక్కడ n cancel అవుతుంది. So remaining terms you are writing as it is. So this is equal to 3 + 4/n into 3 + 5/n. Overall it is divided by 3 + 2/n into 3 + 3/n into 1/5. So after getting this, now you are applying the limit. ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేస్తారు. సో కన్సిడర్ లిమిట్ n tends to infinity un by un+1. So this is equal to limit n tends to infinity 3 + 4/n into 3 + 5/n divided by 3 + 2/n, 3 + 3/n into 1/5. So directly you substitute n equal to infinity. 3 plus that becomes 0. It is 3 + 0. Overall it is divided by 3 + 0. This is also 3 + 0 into 1/5. So ఇక్కడ 3 + 0 అంటే 3, ఇక్కడ 3 + 0 అంటే 3 అంటే 9 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ కూడా 9
into 1/5. So on cancellation you are getting 1/5 అని వస్తుంది. ఇప్పుడు 1/5 అనేది లాస్ట్ కి ఈజ్ ఇట్ లెస్ దెన్ 1 ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 1? 1/5 లెస్ దెన్ 1. సో ఇప్పుడు అప్లై చేయండి. therefore by D'Alembert's ratio test the given series is ఏంటమ్మా కన్వర్జెంట్ డైవర్జెంట్? అది డైవర్జెంట్ అన్నమాట. సో ఇది మీకు సంబంధించిన ఆన్సర్. అంటే ఇక్కడ కొంచెం నేను వెరైటీగా ఏంటి అని అంటే అట్లాంటిదే టర్మ్ ఇచ్చేసి అడిషనల్గా ఇంటూ అని ఇంకొక టర్మ్ ఇచ్చారు. అట్లా ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. nth టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేయండి, కానీ n+1 రాసేటప్పుడు ముందు nth టర్మ్ n+1 అది రాసి ఇంటూ ఏదైతే రాసారో ఓన్లీ n+1 టర్మే రాయాలి. అంటే nth టర్మ్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై nth టర్మ్ అని ఎలా అయితే UN లో ఉందో UN+1కి వచ్చినప్పుడు n+1 టర్మ్ హ్యాస్ టు మల్టిప్లై విత్ n+1 టర్మ్ అన్నట్టు. అది గుర్తుపెట్టుకుని రాస్తే సరిపోతుంది. సో విత్ దిస్ యువర్ D'Alembert's ratio test is closed. Completed, sir. లాస్ట్ వరకు చేశారా? Yes, sir. Scroll up చేయండి సార్. ఓకే. Completed. ఓకే ఓకే.
సార్ ఓకే అమ్మా రాజ్ సార్ చెప్పండి. ఇప్పుడు కొన్ని సిరీస్ లో కొన్ని మోడల్స్ లో లాస్ట్ టర్మ్ తీసుకునే చేస్తారు కదా సార్ డైరెక్ట్ గా యూఎన్. అవునవును. అంటే ఇక్కడ మనం లాస్ట్ టర్మ్ కాకుండా ఇచ్చిన టర్మ్ కూడా తీసుకొని చేసినాం కదా సార్. లాస్ట్ టర్మ్ తీసుకొని చేయొద్దా సార్? అయితే ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటి అని అంటే ఒక్కసారి ప్రాబ్లం చూడు, ఇది మొత్తం కలిపేసి ఒకటే టర్మ్ అన్నట్టు. మనకి ఇంత ముందు దాంట్లో ఏం చేసాము, అవును సార్. మధ్య మధ్యలో అన్ని మనకు ప్లస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి లాస్ట్ టర్మ్ అన్నట్టుగా రాస్తారు. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, ఇది మొత్తం ఒకటే కాబట్టి ఇది మొత్తం ఎంత టర్మ్ వాళ్ళు ఇచ్చారన్నట్టు మొత్తం కలిపి. అందుకని మొత్తం ఓకే సార్. తీసుకోవాలి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎంత ఉంటే అంత. అదే కొంచెం తేడా అన్నట్టు. ఓకే సార్. ఓకే, దీంతో డిఎల్ఎంబర్ట్స్ రేషియో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి థర్డ్ మెథడ్ మనం తీసుకుందాం, దట్ వి టేక్ ఇన్ టుమారో. కోషి రూట్ టెస్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది కొంచెం ఇంకా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మనకు ప్రొసీజర్ ఐడియా ఉంటేనే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం చేయడం ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. Okay, right. So today I start the class.